guys, this is Mishra from Let's Talk English and our topic for this particular session is ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ has have ਤੇ had ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੀ guys see ਜੇ पहले देख के डर जाओगे तो obviously डर लगेगा so this is not something to be scared of एक कोई डरने वाली चीज नहीं है this is very simple जे तुम समझ आ जाए सब तो पहली चीज जो तुसी समझनी है वो ये है कि ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡਾ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਮੁੰਡਾ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੋ ਗਏ ਓਕੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ has ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ have ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ had got it guys मैं दादा जी and fathers वाली क्यों छेड़ी है गल because this is how we are going to divide the property ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ property divide करेंगे पंजाबियों ने कुछ चीज़ आती है property divide किवें होनी है किवें अगे मिलू किवें पीछे जाऊगी so that is why I have used this property वाला concept to explain this thing ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ property ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ property ਚ ਆਂਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ let's talk about it ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ I ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ you ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ singular ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ plural ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ he she ਤੇ it ਆ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ property ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋ ਦੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ so this was actually multiplied by 2 got the point guys now ਜਦੋਂ 2 2 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ 1 ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ 2 ਨੂੰ got it ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ 2 ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ had ਤੇ had ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਪਰ has ਤੇ have ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ you know it very well the property has to be divided ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਲੀਆਂ so in short I want to say that ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ word had ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ and it's absolutely correct I had you had a student had students had she had he had and it had whereas when in a shiri property division hui oh kidda hui this is something which you have to remember wo edda hui half ko laya I you te plural ठीक है जी ते has को लाया he she it ते singular fine and जिਵੇਂ मैं हुनी दस के हटियां had को सारा कुछ आ गया to make it easy I'll write everything I you plural singular I hope you know the difference between singular and plural plural means ek to word singular means ek he she it I think we are done with it yeah that's fine so समझ आया guys this is had which can be used with all of them and has they have अपनी अपनी categories fall कर दिया तुसी I नाल has नहीं लिख सकते तुसी नहीं कह सकते I has 2 dogs you can simply say I have 2 dogs you have 2 dogs my friends plural have 2 dogs and यही same sentence has नाल किमें use होएगा he has 2 dogs she has 2 dogs it has broken its collar a friend has 2 dogs इतना समझ आया so explain is कि ਜਿਹੜਾ had है it can be used with all of them and ਜਿਹੜੇ has have ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ has ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ have ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ this is something which you have to memorize fine ਇਹ groups ਨੇ I you plural ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ I you plural ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ he she it and
singular ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਬੋਲੋ I you plural he she singular ਮਤਲਬ I you plural is a group and he she is a group ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ I you plural he she and singular ਸਿਰਫ has have ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ so these groups should be memorized by you एक ग्रुप की है I you plural एक ग्रुप की है he she and singular okay and guys मैंने easy किवें किता होया ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਨੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਨੇ ਫਾਈਨ I you plural and ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਕੱਟੜ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਸੋ I don't know कि मैं याद करूंगी but yes I याद करना पैना I you plural कट्ठा he she and singular कट्ठा got it हुन ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ has have ਤੇ had ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ had ਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ because that is totally different and its usage is also totally different ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ has ਤੇ have ਦੀ guys ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ forget about English ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ठीक है जी डिस्काउंट्स चल रहे सी तुसी अपने फ्रेंड नाल जाके शर्ट लेके आए ते तुसी आज अपने किसी होर फ्रेंड नु दस रहे हो ठीक है कि मैं कल एक कमीज खरीदी हुन दो तरीके ने ही सेंटेंस कहन दे पंजाबी च मैं कल एक कमीज खरीदी है मैं कल एक कमीज खरीदी कोई फर्क हैगा मीनिंग नहीं है सिमिलरली ओके तुसी हफ्ता पहले गड्डी लई है नवीं ते क्या थानू हफ्ते बाद थोड़ा कोई कजन मिले ना दस ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ not a major difference fine ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਹਫਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਹਫਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਕਾਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ has have ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ that's as easy as that ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ I know harder way ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ easy way ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ has have use ਕਰਨ ਦਾ because ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ but easiest way to memorize how to use has have is ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ we use has have okay ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਕੈਨ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਕੱਟ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੱਜੀ ਉਂਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਿੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 6 ਵੱਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 6 ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 6 ਕਦੋਂ ਵੱਜੀ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਕੀ ਉਸ 6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬਸ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ has have ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ okay I'll give you more examples मेरे हाथ में एक मार्कर है ठीक है और डिग के वो खुल गया टूट गया हुन मैं सेंटेंस लिखता I have शायद तुम्हें याद होगा अपन ग्रुपिंग कितनी सी I you plural एक कितने लाने हैं have नाल so similarly I have broken the marker सो गाइस ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਬੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਕ ਖਿਲਰ ਗਈ ਥੱਲੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲੀਨ ਇਟ अपना कंसर्न ये नहीं है कि ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਨਦਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 8 ਵਜੇ ਹੁਣ there are two possibilities ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? I have lost the key, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਗੁੰਮੀ, 8:30 ਘਰੇ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, 9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਚਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਟ ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਗੁੰਮੀ, ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ सब कुछ खत्म हो गया, बट मूड हजे भी ऑफ है किदे करके? चाबी गुमन करके। So my point here is कि तुसी has ਤੇ have सिर्फ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂਡ ਆਫ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਿਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਗੁੰਮੀ ਸੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪੀਜੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ 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 ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਅਸਰ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਵਰਬ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ। मतलब जे यही सेंटेंस में लिखना है सिर्फ एक नॉर्मल सरसरी गल करनू कि हाँ सवेरे मेरी चाबी गुमी थी, बस इस वेले ओदा कोई असर है नहीं है। तुसी किवें लिखोगे? सब्जेक्ट इज आई, लॉस्ट द सेकंड फॉर्म, लॉस्ट ही रहंदा है द की। दिस इज हाउ इट गोस, ठीक है। ए ओके, मैं थोड़ा जिहा भुल गई दसना तुहानू, जिहड़ा आपां इस टाइम टेंस यूज कर रहे हैं हैज वाला, इहदा नाम हैगा प्रेजेंट परफेक्ट। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜ਼, ਹੈਵ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਯਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੈਜ਼, ਹੈਵ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਡ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਰਬ ਲਾਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। always keep this thing in your mind। ਹੁਣ ਆਈ ਸੀਗਾ ਇਹ, I think I have explained। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, I have broken the marker, have ਆ ਗਿਆ, third form ਆ ਗਈ, we have written it in present perfect। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਬੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਬੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ देयर, ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀ मैं किसी को बैठी सी तो मैंने दस रही है यार अज ना पता है मेरे तो मार्कर टुट गया, मैं कहती हाँ यार मेरे तो भी टुट गया, सिंपल गल है, कोई प्रेजेंट ऐसे तो नहीं है, सरसरी जी गल है। उन्होंने मैं कितना लिखूंगी? आ वाला टेंस यूज करके, I broken the second form, it's broke, I broke the marker, that's all। This is how it goes। Okay, a very simple example, you'll love it। तुसी सवेरे सवेरे कॉलेज जाना सी, स्कूल जाना सी, तो तुसी 10 बजे अपने फ्रेंड ਨੂੰ पिक ਕਰਨ गए, तो जब फ्रेंड ਦੇ ਘਰ गए तो फ्रेंड ब्रेकफास्ट कर रहा सी, मे बी कुछ भी खा रहा सी, ठीक है। फ्रेंड ਦੇ ਮਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ हैं कि बेटा तू ब्रेकफास्ट करेगा? तुसी दो तरीके ਨਾਲ आंसर करते हो, मैं खाना खाता होया, मैं खाना खाता सी, ठीक है। मैं खाना खाता होया है, मैं खाना खाता सी, खाता नहीं रहे ना, खाने वाला एक्शन हो चुका है,
but it is just a way of telling something जो ਆਪਾਂ इंग्लिश च ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज करके explain ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। I'll write it then explain you। ਆਪਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਬੀ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟੀਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਟੀਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਫਾਈਨ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਨਾ। ਟੀਨਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟੈਂਸ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, that is past indefinite ਜਾਂ simple past। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਟੀਨਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? eat। second form of eat is ate। ਟੀਨਾ ate the breakfast। okay, one thing guys, spoken ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ breakfast ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, it's breakfast, first breakfast like fust। ਇਹਨੂੰ breakfast ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲਿਖਣਾ fast ਹੈ but बोलना है breakfast। fine, so Tina ate the breakfast मतलब ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, maybe ਉਹ digest ਹੋ ਗਿਆ, she can eat breakfast again। but if she wants to say auntie ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ your tummy is full, ਹਜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਇਟ ਗੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਟੀਨਾ। ਹੁਣ ਟੀਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ, ਹੈਜ਼ ਤੇ ਹੈਵ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ? Is it I? Is it you? Is it plural? Na, Tina singular hai। Singular kedi category hai? Has। So Tina has। Has to बाद which form of verb has to be there? Third form। So it has to be Tina has eaten the breakfast। So now if you look at these two sentences, this one and this one, की समझ आ रही है? दोनों का मतलब यही है कि रोटी खादी, रोटी खा ली, they are not eating the खाना, खाना नहीं खा रहे, बट ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅਪ ਵਨ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਓਕੇ guys, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਇਆ and you have spent good amount, 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, all good। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਸੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵਾਲਾ। ਲੈਟਸ ਰਾਈਟ ਇਟ, ਵੀ ਅਸੀਂ, ठीक है। जे मैं लिखूंगी तो आया जगह नाम लिखना लिख सकते हो। हुण भी किहड़ी कैटेगरी च फॉल करदा है, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਰੈਨੋਵੇਟ। ਰੈਨੋਵੇਟ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਨੋਵੇਟਡ। ਵੀ renovated the house। simple, I'm not making it longer, I just want you guys to understand ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। We renovated the house, ਅਸੀਂ ਘਰ ਠੀਕ ਜਾਂ renovate ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਮ ਸੀਗੇ, ਛੱਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ what all things have become comfortable for you। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਵੀ। now we ਨਾਲ have ਜਾਂ have we have, third form ਵੀ renovated ਹੀ ਰਹੇਗੀ, we have renovated the house। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੇਬੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਯੂ ਆਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ it hard to cope with the finances after spending so much of amount on your house,
or maybe it's in the positive sense, maybe you're comfortable with your house now, maybe you have got ample of space to park your cars, so it could be anyway. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ using has a, that's all. Guys, this is Misha this side. See, ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ and he's of no use to me right now, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੁੱਕਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਯੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਥਰੂ ਦੇਮ। ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਤੇ grammar ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ concept ਲਈ you're most welcome to write down your doubts and questions down below in the comments, and we will surely help you. Thank you.